So hello and good evening everyone. আপোনালোকে জানে কি ইকুহিপাতত আমাৰ অলৰেডি কি ক্লাसेस চলি আছে ইকুহিপাতত আমাৰ অলৰেডি ADRE 3.0 ৰ কাৰণে আমাৰ ক্লাसेস চলি আছে হয়নে সো হেখিনি ক্লাसेসৰ কন্টিনিউয়েশন বুলি ক'ব পাৰো আজি আমি কিছুমান MCQs লৈ আহিছো অফ Modern Indian History এখিনি আমি আজি ক্লাছত ডিসকাস কৰিম around 15 MCQs আছে so stay with us and continue your preparation ঠিক আছে let's start the class আজিৰ কাৰণে আমাৰ first question কি হয় আজিৰ কাৰণে আমাৰ first question হয় The Anushilal Samiti was Anushilal Samiti ki asile dedicated to the upliftment of the women, promoting widow remarriage, interested in labor welfare, or a revolutionary organization. So our question ki hudise je Anushilal Samiti ki hoy Anushilal Samiti eti organization hoy ne hey Anushilal Samiti to kihor logot related ei Anushilal Samiti to revolutionary nationalism or logot related thik ase revolutionary nationalism or logot related so a Anushilal Samiti to actually purpose to ki asile question eta amak ki hudise main purpose to ki asile hoine so what was Anushilal Samiti so Anushilal Samiti ki asile was it dedicated to the upliftment of women was it for the promotion of widow remarriage or was it for the interest in labor welfare or was it a revolutionary organization yara answer to ki hobo Yare answer to hobo Anushilal Samiti ki asile it was a revolutionary organization thik ase ketia form hoisil Anushilal Samiti in the year 1902 thik ase tinita society ekeloge log lagi ki form hoise amar Anushilal Samiti form hoise thik ase Anushilal Samitir founder kon asile it was Pramadhanath Mitra okay Pramadhanath Mitra teo kon asile teo Calcutta ejon barrister asile okay he was a barrister okay he was a barrister of Calcutta kor asile teo he was a barrister of Calcutta moi kyo MCQs or ekhini extra added information kyo di asu because ekhini question moi discuss korisu that doesn't mean ki same to same question porikhat ahibo hoine ditto question porikhat nahibo pare so ekhini bostu jate ami ekku eta bostu jate ami miss nokoru he karone alop extra added information di asu ekhini information o kintu apnalokok porikhat help koribo ঠিক আছে এই গুটেখিনি বস্তুৱে যেতি আমি একেলগে পঢ়ি যা তেতি আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে হেল্প হ'ব পাৰে ক্লাছটো অলপ দিখলিয়া হ'ব পাৰে বাট দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটাৰ এতিয়া যদি আমি পঢ়ো হে ফাইনাল লিষ্টত যেতি আমাৰ নামটো থাকিব তেতি আমাৰ কাৰণে এই কষ্টটো কিন্তু তেতি আমাৰ গাত নালাগে হয়নে হে কাৰণে এতিয়া আজিৰ দিনত আমি অলপ কষ্ট কৰো হে ফাইনাল লিষ্টত তেতিয়া হে খাহিটো আমি মাৰিব পাৰিম ৰাইট সো Anushilal Samiti কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিল 1902 হয়নে কোনে ফৰ্ম কৰিছিল ইট वाज ফৰ্ম বাই Pramadhanath Mitra ঠিক আছে এই Anushilal Samitir কিন্তু কি আছিল এই Anushilal Samitir আৰু কিছুমান মেম্বাৰস আছিল so who were the members of Anushilal Samiti who were the members of Anushilal Samiti members were Aurobindo Ghosh এই নামটো তো আমি শুনিছো হয়নে Aurobindo Ghosh তাৰপিছত কি আছিল Rash Bihari Bose আৰু এজন ইম্পৰ্টেন্ট মানুহ আছিল এই এসোসিয়েশন লগত এসোসিয়েটেড বা Anushilal Samitir লগত এসোসিয়েটেড তেওঁৰ নামটো কি আছিল তেওঁৰ নামটো হয় Jatindranath Mukherjee okay Jatindranath Mukherjee Jatindranath Mukherjee he is also known as আৰু এটা নামেৰে আমি জানো যোনটো নাম বহুত ফেমাস হয় সেই নামটো কি হয় that name is Bagha Jatin এতিয়া পৰীক্ষাত মই কিয় কৈছো এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন দিছো পৰীক্ষা যদি খুদে which of the following figures is known as also known as Bagha Jatin তেতিয়া আমি কি কৰিম আমি এইখিনি ইনফৰমেশন জানিলেহে সলভ কৰিব পাৰিম সো পৰীক্ষা যদি আমাৰ এইটো কোৱেশ্চন আহে Bagha Jatin or original নামটো কি হয় আনসার কি হ'ব Jatindranath Mukherjee ফাইন এইটো আছিল আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 Okay, so the Anushilal Samiti was ki hoy it was a revolutionary organization ঠিক আছে কি আছিল এটো এটো এখন বিপ্লবী সংগঠন আছিল হয়নে this was a revolutionary organization okay next in which of the following movements Bande Mataram was adopted slogan for agitation okay তলৰ কোনটো আন্দোলনত Bande Mataramক আন্দোলনৰ স্লোগান হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ইয়াৰে আনসাৰটো কি হ'ব Revolt of 1857, Partition of Bengal in 1905, Non-Cooperation Movement in 1922, আৰু Quit India Movement in 1942. আমাৰ ওচৰত এই চাৰিটা অপচন আছে ইয়াৰে মাজত কোনবা এটা অপচনটো কাৰেক্ট হ'ব কোনটো অপচন কাৰেক্ট হয় ইয়াৰে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হয় ইয়াৰে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হয়
Vande Mataram movement or correct answer to ki hoy? In which of the following movements Vande Mataram was adopted slogan for agitation? Yare answer to amar ki hobo? Yare answer to hobo partition of Bengal, right? Why partition of Bengal? Now, Vande Mataram, right? A Vande Mataram কোনে লিখিছিলে বন্দে মাতৰম তো আমাৰ গানো হয় হয়নে ন্যাশনাল সং সো এই ন্যাশনাল সং তো কোনে লিখিছিলে ইট ওয়াজ রিটেন বাই বঙ্কিম চন্দ্র চ্যাটার্জি হয়নে আমি তো এটো জানো বঙ্কিম চন্দ্র চ্যাটার্জি আর চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিম চন্দ্র চ্যাটার্জি ঠিক আছে তেও কি লিখিছিলে তেও বন্দে মাতৰম লিখিছিলে কিন্তু এটো গান অৰিজিনালি কোট লিখা আছিলে কৰবাতো লিখা থাকিব হয়নে এটো গান অৰিজিনালি কোট লিখা আছিলে দিস ওয়াজ অৰিজিনালি ৰিটেন ইন আ বুক নেমড এজ আনন্দ মাতকে সেই আনন্দমান কিতাপখনৰ পৰাই আমি কি ল'ব পাৰিছো এই আনন্দমান কিতাপখনৰ পৰাই আমি বন্দে মাতৰম গানটো আমি লৈছো ঠিক আছে আনন্দমান কিতাপখনৰ পৰাই আমি কি লৈছো এই আনন্দমান কিতাপখনৰ পৰাই আমি বন্দে মাতৰমখন লৈছো তাৰ মানে আমি কি ক'ব পাৰো যে বন্দে মাতৰম গানখন একদম ফাৰ্ষ্টত ক'ত পাবলিশ কৰা হৈছিলে বন্দে মাতৰম গানখন একদম ফাৰ্ষ্টত আনন্দমান কিতাপখনত পাবলিশ কৰা হৈছিলে কোনে লিখিছিলে এই গানটো কোনে লিখিছিলে দিস সং ওয়াজ ৰিটেন বাই বঙ্কিম চন্দ্ৰ চ্যাটার্জি বা চট্টোপাধ্যায় ঠিক আছে নাও এই বন্দে মাতৰম গানটো ফাৰ্ষ্টত গাইছিলে কোনে লিখিছিলে তো বঙ্কিম চন্দ্ৰ চ্যাটাৰ্জি কিন্তু গাইছিলে কোনে the song Vande Mataram was first sung by whom first sung by Rabindranath Tagore okay Rabindranath Tagore কেতিয়া গাইছিলে তেও in the year 1896 okay কোনটো সেশন আছিলে this was the Calcutta session okay Calcutta session আৰু যোনটো সেশনত তেও গাইছিলে হেটো সেশনৰ প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিলে ইয়াৰে প্ৰেসিডেন্ট was Rahimatullah M Sayani okay Rahimatullah M Sayani ঠিক আছে this was everything related to Vande Mataram movement বা Vande Mataram বুলি আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে তো আমাৰ কোৱেশ্চনটো কি আছিল in which of the following movements Vande Mataram was adopted slogan for agitation right so jetia amar partition of Bengal hoisile 1905 jetia partition of Bengal hoisile তেতিয়া কি আছিল তেতিয়া তাহাতে এটা স্লোগান এডপ্ট কৰিছিল হয়নে সেই স্লোগানটো কি আছিল এই স্লোগানটো আছিল বন্দে মাতৰম ঠিক আছে নাও এই বন্দে মাতৰম ওয়ার্ডটো কোনবা এখন কিতাপত লিখা আছে ৰাইট সো সেই কিতাপৰ নামটো কি আছিল দ্যাট বুক ওয়াজ আনন্দ মত ঠিক আছে কোনে লিখিছিলে ইট ওয়াজ ৰিটেন বাই বঙ্কিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় বা চ্যাটাৰ্জি ওকে নেক্সট এই বন্দে মাতৰম গানটো ফাৰ্ষ্টত কোনে গাইছিলে সি ইয়াতে বহুতখিনি এডড ইনফৰমেশন কিন্তু এটা কোৱেশ্চনৰ লগতে এসোসিয়েটেড হৈ আছে ঠিক আছে সেই কাৰণে এই এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন খিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফাইন So, Vande Mataram gantu firstot kune gaisile it was first sung by Rabindranath Tagore. ঠিক আছে কেতিয়া গাইছিলে in the year 1896 কি আছিল তেতিয়া Calcutta session আছিল সেই Calcutta sessionৰ president কোন আছিল the president was Rahimatullah M Sayani ঠিক আছে this was everything related to the particular song Vande Mataram okay next মই আৰু এটা বস্তু ইয়াতে কৈ দিও যদি ইয়াতে ইয়াৰবোৰ মেনশন কৰা আছে হয়নে এই ইয়াৰবোৰ কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে এটা হিষ্ট্ৰী হয় হিষ্ট্ৰী ইজ ৰিলেটেড টু ডেটস উপায় নাই ডেটস পঢ়িব লাগিব কিন্তু এই ডেটস খিনি কিন্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি যদি ভাবো ন স্কিপ কৰি যাম বা এটা জানিলে যদি আমি বাকিখিনি সলভ কৰিব পাৰো বাট আজিকালি ইউ নো এডিআৰই হওক বা যি এক্সাম নহওক কিয় লাহে লাহে কিন্তু এক্সামৰ লেভেলটো টাফ হৈ গৈ আছে সেইকাৰণে তাহাতে কি কৰিব পাৰে তাহাতে ডেটস খিনি নিদিবও পাৰে এক্সামিনাৰী ডেটসবোৰ নিদিবও পাৰে জাস্ট টু টেষ্ট কি আপোনালোকে গম পায় নে নাপায় বা জানে নে নাজানে সো সেইকাৰণে ডেটস খিনিও আমাৰ পঢ়িব লাগিব গোটেইখিনিটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কিন্তু কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ইভেন্ট আছে যেনেকে পাৰ্টিশন অফ বেংগল কেতিয়া হৈছিল 1905 ৰিভল্ট কেতিয়া হৈছিল ৰাইট ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স কি হয় ৰিভল্ট অফ 1857 ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ কি আছে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট কেতিয়া হৈছিল ইন দ্য ইয়াৰ 1942 নেক্সট আমাৰ কি আছে নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট কেতিয়া হৈছিল ইন দ্য ইয়াৰ 1922 হৈছিল মানে 1922 কিন্তু এন্ড হৈছিল ঠিক আছে স্টাৰ্ট হৈছিল ইন দ্য ইয়াৰ 1920 okay now next question is who defended Aurobindo Ghosh in the Alipur bomb case Alipur বোমা গোচৰত Aurobindo Ghoshক কোনে প্ৰতিৰক্ষা কৰিছিল ঠিক আছে অপশন কি হয় WC Banerjee Bipin Chandra Pal Surendranath Banerjee নে Chittaranjan Das okay ইয়াৰে answer টো কি হয় who defended Aurobindo Ghosh in the Alipur bomb case ইয়াৰে answer টো হয় Chittaranjan Das বা
CR দাস বুলিও তেওঁক কোৱা যায় ঠিক আছে কিতাপত যদি CR দাস হয় আৰু ফুল নেমটো কি হয় চিত্তৰঞ্জন দাস ঠিক আছে নাও চিত্তৰঞ্জন দাস is also known as দেশবন্ধু ওকে দেশবন্ধু চিত্তৰঞ্জন দাস এতিয়া ইয়াতে কনফিউজন হ'ব নালাগে দেশবন্ধু কোন হয় চিত্তৰঞ্জন দাস আৰু যদি পৰীক্ষা দীনবন্ধু বুলি সুধে ঠিক আছে ডিফাৰেন্স আছে দীনবন্ধু যদি সুধে দীনবন্ধু বুলি যদি সুধে দীনবন্ধু হলে কি হ'ব CF এন্ড্ৰিউছ মানে ফুল ফর্ম কি হয় চার্লস ফ্রিয়ার এন্ড্রিউস চার্লস ফ্রিয়ার এন্ড্রিউস ঠিক আছে দেশবন্ধু হলে কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাস দীনবন্ধু হলে চার্লস ফ্রিয়ার এন্ড্রিউস আৰু সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জীক আমি কি বুলি জানো সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী is also known as ৰাষ্ট্ৰগুৰু ৰাষ্ট্ৰগুৰু ঠিক আছে তেওঁৰ কাৰণে আমি এটা পেন নেম ইউজ কৰো that is what that is ৰাষ্ট্ৰগুৰু next বিপিন চন্দ্ৰ পাল কোন আছিলে বিপিন চন্দ্ৰ পাল আমাৰ লাল বাল পাল আমাৰ এটা ট্ৰাইও আছিলে হয় না লালা লাজপত ৰায় বাল গংগাধৰ তিলক আৰু বিপিন চন্দ্ৰ পাল লাল বাল পাল এই ট্ৰাইৰে এজন মেম্বাৰ কোন আছিলে বিপিন চন্দ্ৰ পাল ট্ৰাইও অফ লাল বাল এণ্ড পাল ঠিক আছে লাল বাল পাল লালা লাজপত ৰায় বাল গংগাধৰ তিলক আৰু বিপিন চন্দ্ৰ পাল নেক্সট WC বেনাৰ্জী কোন আছিলে WC বেনাৰ্জীৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয় উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী ঠিক আছে WC বেনাৰ্জীৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয় উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী না উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী কোন আছিলে হু ওয়াজ উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী আমাৰ কোন আছিলে তেওঁ আছিলে who was Umesh Chandra Banerjee he was the first president first Indian বুলি ক'ব পাৰো first Indian president of INC ঠিক আছে এটো কেতিয়া হৈছিলে বম্বে সেশন ক'ত হৈছিলে I mean বম্বে সেশন of 1885 ঠিক আছে WC Banerjee কোন আছিলে he was the first Indian president of INC Indian National Congress ক'ত হৈছিলে সেশনটো বম্বেত হৈছিলে আৰু কেতিয়া হৈছিলে ইন দা ইয়াৰ 1885 ঠিক আছে সি ইয়াতে আমাৰ চাৰিটা অপচনেৰে আমি কিন্তু বহুত কিটা ডাটাস পাইছো ৰাইট এক্সট্ৰা এডেড ইনফৰমেশন পাইছো যেনেকে কি হয় চিত্তৰঞ্জন দাস ইজ অলসো নন এজ দেশবন্ধু আৰু দীনবন্ধু বুলি যদি পৰীক্ষা ধৰে দীনবন্ধু হলে কি হ'ব CF এন্ড্ৰিউছ দ্যাট ইজ চার্লস ফ্রিয়ার এন্ড্ৰিউছ ঠিক আছে আৰু যদি ৰাষ্ট্ৰগুৰু যদি সুধে পৰীক্ষাত ৰাষ্ট্ৰগুৰু কোন হয় ৰাষ্ট্ৰগুৰু ইজ সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী ঠিক আছে আৰু WC বেনাৰ্জী কোন আছিল আমাৰ ফাৰ্স্ট ইন্ডিয়ান প্ৰেসিডেন্ট অফ INC আছিলে ঠিক আছে কোনটো সেশন বম্বে সেশন কেতিয়া হৈছিলে 1885 আৰু বিপিন চন্দ্ৰ পাল কোন আছিল ট্ৰাইও অফ লাল বাল পাল comprised of লালা লাজপত ৰায় বিপিন চন্দ্ৰ পাল আৰু বাল গংগাধৰ তিলক ঠিক আছে এখিনি আছিল এইটো কোৱেশ্চনৰ এডেড ইনফৰমেশন আৰু যদি ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ যদি হয় who defended Aurobindo Ghosh in the Alipur bomb case answer ki hobo answer is Chittaranjan Das okay next question to olop dangor kintu question is easy he karone question sai bhoy khabo na lage so question is 4 resolutions were passed at the famous Calcutta session of Indian National Congress in 1906 the question of either retention or of rejection of these 4 resolutions became the cause of a split in Congress at the next Congress session held in Surat in 1907. Which of the following was not of those resolutions? Okay? Yate question to dangor, ekarne next slide ase baru. So yate amar Oxford question to dia ase, kintu yare amar answer to ki hobo lage? Options amar ki ase? Options are annulment of partition of Bengal, annulment মানে বাতিল কৰা ঠিক আছে বয়কট ন্যাশনাল এডুকেশন আৰু স্বদেশী ঠিক আছে সো ইয়াৰে আমাৰ কোৱেশ্চনত কৈছে কি বেসিক্যালি কৈছে আমাৰ কলকাতা সেশনত আমাৰ চাৰিটা ৰেজলিউশন পাস হৈছিল ঠিক আছে চাৰিটা ৰেজলিউশন পাস হৈছিল সো ইয়াৰে কোনটো ৰেজলিউশন নহয় বুলি সুধিছে নট এক্সামত মই আকৌ এবাৰ কৈছো বি ভেৰি ভেৰি কেয়াৰফুল ওকে নট যদি মেনশন কৰা থাকে এক্সামত জাস্ট আন্ডাৰলাইন দ্যাট কাৰণ নট যদি থাকে কোৱেশ্চনে কিন্তু বেলেগ এটা বস্তু ইমপ্লাই কৰে আৰু নট যদি নাথাকে কোৱেশ্চনৰ কিন্তু মিনিংটো টোটালি অপোজিট হৈ যায় আৰু এখিনিতে আমি যেটা স্পিডত কৰিব লাগো ন
টাইম যেতিয়া কম থাকে when we increase our speed তেতিয়া এইখিনি বস্তুতে কিন্তু ভুল হয় আহি যেতিয়া আমি মিলাই চাও তেতিয়া লাগে এটোটো মই উল্টাই কৰি থৈ আহিলো সো হেখিনি প্ৰবলেম যাতে নহয় হেখিনি প্ৰবলেম যাতে আমি পিছলৈকে যাতে আমি ফেস কৰিব নোৱাৰো হেকাৰণে এতিয়াৰ পৰাই আমাৰ প্ৰেকটিছটো আমি কন্টিনিউ কৰিব লাগিব ৰাইট once you submit the paper আমাৰটো কৰিবলৈ একো নাই হয়নে সো যিমান যি ভুল আছে আমি এতিয়া কৰি লম যাতে পৰীক্ষা হলত গৈ যাতে আমাৰ একো ভুল নহয় ফাইন সো ইয়াতে আমাৰ কোৱেশ্চনটো কি কৈছে কি চাৰিটা ৰিজল্যুশন পাস হৈছিল ৰাইট চাৰিটা ৰিজল্যুশন আমাৰ মেইন টপিক খিনি কি আছিল মেইন বস্তুটো এটোৱে সুধিছে আৰু এইটো ৰিজল্যুশন আমাৰ একসেপ্ট নকৰাৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছিল 1907 ত আমাৰ সুৰত স্প্লিট হৈ গৈছিল ৰাইট সুৰতৰ যোনটো স্প্লিট আছিল দ্যাট ইজ নন এজ সুৰত স্প্লিট কেতিয়া হৈছিল ইন দা ইয়াৰ 1907 সো তিনটা ৰিজল্যুশন কাৰেক্ট হয় ইয়াৰে এটা ৰিজল্যুশন ইনকাৰেক্ট হয় ঠিক আছে সো what will be the answer কি হয় আমাৰ annulment of partition of Bengal তাৰমানে আমি কি ক'ব পাৰো কলকাতা সেশন আমাৰ চাৰিটা ৰিজল্যুশন পাস হৈছিল চাৰিটাৰ মাজত কি হয় বয়কট ইজ one is national education another is swadeshi আৰু আমাৰ 4 নম্বৰ ৰিজল্যুশনটো কি আছিল it was swaraj ঠিক আছে 4 নম্বৰ ৰিজল্যুশনটো কি আছিল this was swaraj তো আমাৰ যেতিয়া কলকাতা সেশনটো হৈছিল সেই কলকাতা সেশনত আমাৰ এই চাৰিটা ৰিজল্যুশন পাস কৰা হৈছিল সেই চাৰিটা ৰিজল্যুশন আমাৰ কি আছিল সেই চাৰিটা ৰিজল্যুশন আছিল বয়কট Swadeshi, Swaraj আৰু national education. কিন্তু annulment of partition of Bengalৰ যোনটো আমাৰ ইয়াতে first statementটো আহিছে annulment of partition of Bengal কেতিয়া হৈছিলে When was the partition of Bengal annulled? এটো কেতিয়া হৈছিলে in the year 1911. ঠিক আছিল কোনে কৰিছিলে It was done by Lord Hardinge. Lord Hardinge কৰিছিলে Right, 1911 হৈছিলে কিন্তু annulment to 1911 হল কিন্তু partition of Bengal হৈছিলে কেতিয়া 1905 তো আমি সবে জানো ঠিক আছে 1905 তো আমি সবে জানো কিন্তু স্পেসিফিক কিছুমান ডেট আছে হয়নে what were the specific dates to obviously থাকিব 1905 to year as a whole হয়নে কিন্তু specific dates আমাৰ কি কি আছিল দুটা dates আছে one is 20 July and another is 16 October. So 20 July কি হৈছিল announce কৰা হৈছিল and 16 October it was put into effect. মানে actually হৈছিল কেতিয়া হৈছিল কেতিয়া in the date of 16 October 1905 আৰু actually announce কৰা কেতিয়া গৈছিল announce হৈছিল 20 July 1905 এইটো date কিন্তু important হয় history you know history a particular specific dates বোৰ বহুত important year important হলো dates বোৰো কিন্তু important হয় পৰীক্ষা যদি dates out হুদি দিয়ে এতিয়া বলে 20 জুলাই লিখি থৈ আহিলো মোৰ কাৰণে এটো ৰং হৈ যাব যদি কোৱেশ্চনত put to effectত কেতিয়া আহিছিল তো মোৰ answer কি হ'ব 16 অক্টোবৰ বা যদি পৰীক্ষাটোতে announce কেতিয়া হৈছিল announce হলে কিন্তু আমাৰ এটো হ'ব 20 জুলাই 1905 ঠিক আছে annulment কেতিয়া হৈছিল 1911 কোনে কৰিছিল who was the Viceroy কব পাৰো Viceroy was Lord Hardinge ঠিক আছে আৰু কলকাতা সেশনৰ আমাৰ চাৰিটা ৰিজল্যুশন আছিল হয়নে সেই চাৰিটা ৰিজল্যুশন কি কি আছিল 1906 ৰ বয়কট national education স্বদেশী আৰু স্বৰাজ এই চাৰিটাই আমাৰ কি আছিল এই চাৰিটাই আমাৰ আছিল কলকাতা সেশনৰ আমাৰ মেইন ৰিজল্যুশনস ঠিক আছে this were the four basic resolutions next the book unto this last which influenced Gandhi was authored by গান্ধীজিক প্ৰভাৱিত কৰা unto this last কিতাপখন বা গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিলে was it John Ruskin was it Boris Yeltsin was it Ruskin Bond নে Pushkin কোনে এই কিতাপখন লিখিছিলে unto this last ইয়াৰে answerটো কি হ'ব ইয়াৰে answer is who wrote this book unto this last it was John Ruskin confusion হ'বলে এনেকুৱা অপচনো দিয়ে কিন্তু পৰীক্ষা দে Ruskin Bond দি দিব পাৰে because John Ruskin ইয়াতে লিখা আছে তো confusion ইয়াতে হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আমাৰ answerটো কি হ'ব answer will be John Ruskin now John Ruskin right next কোন আছিলে Henry David Thoreau আৰু Leo Tolstoy ঠিক আছে Leo Tolstoy নামটো আমি শুনিছো Henry David Thoreau নাম ইমান শুনা নাই but he was also present so John Ruskin Henry David Thoreau and Leo Tolstoy এই তিনিজনে কোন আছিলে মহাত্মা গান্ধীৰ inspirational icon ঠিক আছে গান্ধীজ কোন আছিলে inspirational icon so পৰীক্ষা যদি আহে option ইয়াতে যদি এনেকৈ দি দিয়ে which of the following is not
is not an inspirational icon of Mahatma Gandhi. ইয়াতে তিনিজনৰ নাম আছে, ইয়াতে বোলে ৰাস্কিন বণ্ড সোমাই দিলে অপশ্যনত, হয়নে? সো তেতিয়া আমাৰ এনসাৰ কি হ'ব? এনসাৰ will be ৰাস্কিন বণ্ড because কি কৈছো মই not বুলি কৈছো, হয়নে? সো গান্ধীজ ইনস্পিৰেশনাল আইকন কোন কোন আছিলে গান্ধীজ ইনস্পিৰেশনাল আইকন? জন ৰাস্কিন, হেনৰি ডেভিড থৰি আৰু লিও টলষ্টয়। ঠিক আছে, নেক্সট আৰু এটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট কি হয়, আমি শুনিছো সৰ্বদয়া। সৰ্বদয়া ৱৰ্ডটো আমি শুনিছো, what do you mean by সৰ্বদয়া? সৰ্বদয়া means, মই লিখি দিছো বাৰু, সৰ্বদয়া, সৰ্বদয়া মানে কি হয়? সৰ্বদয়া means upliftment of all, ঠিক আছে, বা progress of all, upliftment of all বা progress of all। এই সৰ্বদয়া টাৰ্মটো যে মহাত্মা গান্ধীয়ে কইন কৰিছিলে বা মহাত্মা গান্ধীয়ে যে ফৰ্ম কৰিছিলে, ইয়াৰে ইনস্পিৰেশনটো মহাত্মা গান্ধীয়ে ক'ৰ পৰা পাইছিলে? ইয়াৰে ইনস্পিৰেশনটো মহাত্মা গান্ধীয়ে এই পাৰ্টিকুলাৰ কিতাপখন আনটু দিছ লাষ্ট ৰিটেন বাই জন ৰাস্কিন, ইয়াৰে পৰা তেওঁ ইনস্পিৰেশন লৈ সৰ্বদয়া টাৰ্মটো তেওঁ কইন কৰিছিলে। তো আমি ক'ব পাৰো নে তেওঁ মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱনৰ এজন ইনস্পিৰেশনাল আইকন আছিলে? অবভিয়াছলি আছিলে। তেওঁৰ কিতাপখন পঢ়ি তেওঁ এখন আইডিয়া পায়, তেওঁ এটা আইডিয়া পায়, তেওঁ সৰ্বদয়াৰ নিচিনা এটা টাৰ্ম কইন কৰিছিলে। দ্যাট মিন্স what? That means upliftment of all, progress of all, সব মানুহৰে progress হ'ব লাগে। So what was সৰ্বদয়া? সৰ্বদয়া means upliftment of all or progress of all, ঠিক আছে। Next, moving on to the next question. Okay, match the following. Okay, yes, এনেকুৱা question পৰীক্ষাত আহে আজিকালি, this is a new trend, এনেকুৱা question পৰীক্ষাত আহে, match the following. Match list 1 with list 2 and select the correct answers using the codes given below the list. ঠিক আছে, list 1 ৰ লগত list 2 মিলাব দিছে। ইয়াতে বেসিক্যালি কোৱেশ্চনত কি সুধিছে? কোনটো ইভেন্ট কোনটো ইয়াৰত হৈছিল? This is basically whatever the question is asking. Okay, so কোনটো ইভেন্ট কেতিয়া হৈছিলে? খিলাফত, চৌৰি চৌৰা, চম্পাৰণ আৰু ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স। চম্পাৰণ মুভমেন্ট কেতিয়া হৈছিলে? চম্পাৰণ 1917। C is 2, right? C is 2. C যদি 2 হয়, আমাৰ option 1 will be eliminated আৰু option 3 will be eliminated, হয়নে? C2 টো option ইয়াত নাই। So C2 হলে কি হ'ব? either B হ'ব বা D হ'ব, right? আমি এটা কি জানো? আমি অকল চম্পাৰণৰহে জানো। চম্পাৰণ কেতিয়া হৈছিলে? in the year 1917. Next, চৌৰি চৌৰা কেতিয়া হৈছিলে? চৌৰি চৌৰা ইনসিডেন্টটো হৈছিলে in the year 1922। সেইকাৰণে মই কৈছো dates are very very important, okay? এনেকুৱা match the following দিদি আমি যদি এটাও জানো, আজিকালি APSCও জানে ষ্টুডেন্টছে এলিমিনেশন মেথড ইউজ কৰে। সেইকাৰণে তাহাঁতে কি কৰে, not only APSC, ADRE হওক বা বেলেগ ডিফাৰেন্ট গভৰ্নমেন্ট এক্সামিনেশনে হওক, তাহাঁতেও জানে ষ্টুডেন্টছে এইবোৰ মেথড ইউজ কৰে। সো এলিমিনেশন তাহাঁতে ইউজ কৰে। সেইকাৰণে তাহাঁতে কি কৰে, এনেকুৱাকে অপশ্যন বনায় যে এটলিষ্ট 2 to 3 ফ্যাক্টস আমি জানিবই লাগিব। সেইখিনি ফ্যাক্টস জানিলেহে আমি এনসাৰ এটেম্প্ট কৰিব পাৰিম। সো চৌৰি চৌৰা কেতিয়া হৈছিলে? in the year 1922। নেক্সট আমাৰ কি আছে? খিলাফত মুভমেন্ট। খিলাফত মুভমেন্ট কেতিয়া হৈছিলে? in the year 1920, ঠিক আছে। আৰু ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স কেতিয়া হৈছিলে? in the year 1930। সো A is 3, right? A3 হলে আমাৰ এইটো এনসাৰ হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ D। A is 3, B is 4, হয়নে? চৌৰি চৌৰা ইনসিডেন্ট কেতিয়া হৈছিলে? in the year 1922। নেক্সট C is 2, চম্পাৰণ কেতিয়া হৈছিলে? in the year 1917। আৰু ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স D is 1 কেতিয়া হৈছিলে? in the year 1930। Now খিলাফত মুভমেন্টৰ লগত এছ'চিয়েটেড আমাৰ দুজন ৰুলাৰ্ছ আছিলে। ৰুলাৰ্ছ নহয়, একচুৱেলি দুজন লিডাৰ্ছ আছিলে খিলাফত মুভমেন্টৰ লগত এছ'চিয়েটেড। সেই লিডাৰ কেইজনৰ নাম কিন্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয়। নাম কি হয়? মোহাম্মদ আলী আৰু শওকত আলী, ঠিক আছে। এই খিলাফত মুভমেন্ট কি হয় নহয় সেইখিনি মই বাৰু যেতিয়া মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী কৰাম ডেছক্ৰিপটিভলি মই তেতিয়া অলপ কৰাই দিম। কিন্তু আজিৰ কাৰণে ফেক্টুৱেল যিহেতু, এই গোটেইখিনি মই এনেকে ফেক্টুৱেলিয়ে কৈ যাম। সো খিলাফত মুভমেন্টৰ লিডাৰ্ছ কোন আছিলে? মোহাম্মদ আলী আৰু শওকত আলী। কিন্তু এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু কি হয়, অল ইণ্ডিয়া খিলাফত কমিটিৰ প্ৰেচিডেন্ট কিন্তু কোন আছিলে? ইট ওয়াজ মহাত্মা গান্ধী। ওকে, ইট ওয়াজ মহাত্মা গান্ধী। তো মহাত্মা গান্ধী কি আছিলে? অল ইণ্ডিয়া খিলাফত কমিটিৰ প্ৰেচিডেন্ট আছিলে। আৰু খিলাফত কমিটিৰ লিডাৰ্ছ কোন কোন আছিলে? ইট ওয়াজ মোহাম্মদ আলী এণ্ড শওকত আলী, ঠিক আছে।
Next, Chori Chora incident হয়নে Chori Chora incident কেতিয়া হৈছিলে in the year 1922 particular date যদি মই ক'ব যাওঁ particular date হলে কি হ'ব it will be 4th February 1922 মানে কি হৈছিল ইয়াৰে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো 1920 যেতিয়া NCM লঞ্চ কৰা হ'ল NCM is not cooperation movement 1920 যেতিয়া NCM লঞ্চ কৰা হ'ল NCM লঞ্চ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ল দুবছৰ ৰাইট 1920 পৰা 22 2 years সেই 2 years কি হ'ল মানুহৰ মাজত যোনখিনি প্ৰটেষ্ট সেইখিনি গোটেইখিনি হৈছিলে কিন্তু 4th February 1922 কি হ'ল এটা মব a group of people তাহাতে কি কৰিছিলে পুলিচ ষ্টেচন এটেক কৰি দিছিলে ৰাইট সেই পুলিচ ষ্টেচন যেতিয়া তাহাতে জ্বলাই দিছিলে সেইটোৰ ৰিটেলিয়েশ্যনত কি কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে কি ক'লে মহাত্মা গান্ধীয়ে ক'লে কি আমি এটো নন কৰ্পোৰেচন মুভমেন্ট আজি ইয়াতে বন্ধ কৰিম ঠিক আছে আমাৰ নন কৰ্পোৰেচন মুভমেন্ট আমি আৰু কন্টিনিউ নকৰো বিকজ তেওঁ কিহত বিলিভ কৰিছিলে হি বিলিভড ইন নন ভায়োলেন্স ৰাইট আহিংসা তেওঁ নন ভায়োলেন্সত বিলিভ কৰিছিলে কিন্তু এই গ্ৰুপটোতো ভায়োলেন্ট হৈ গৈছিলে ৰাইট তাহাতে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে ইন দা প্ৰটেষ্ট তাহাতে কি কৰিছিলে গোটেই পুলিচ ষ্টেচন জ্বলাই দিছিলে সো মহাত্মা গান্ধীৰ এইখিনি বস্তু তেওঁ কৈছিলে কি নহয় আমি যদি আমাৰ ফ্ৰীডম লাগে আমি হেতু নন ভায়োলেন্স ফলো কৰি আমি সেই ফ্ৰীডমটো আমি লওঁ ঠিক আছে সো সেই কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে আফটাৰ দি চৰি চৰা ইনসিডেন্ট তেওঁ কিন্তু নন কৰ্পোৰেচন মুভমেন্টটো কিন্তু বন্ধ কৰি দিছিলে ঠিক আছে কিন্তু চৰি চৰা ইনসিডেন্ট পাৰ্টিকুলাৰলি কেতিয়া হৈছিলে ইন দা ইয়াৰ 1922 ঠিক আছে and after this আমাৰ কি হৈছিলে এটা first round table conference that was in the year 1930 now also আমাৰ আৰু এটা option আছে হনে champaran movement বা champaran satyagraha কেতিয়া হৈছিলে in the year 1917 and champaran satyagraha এজন ইম্পৰ্টেন্ট মানুহ আছিলে সেই মানুহজনৰ নাম কি আছিলে it was rajkumar shukla এই ৰাজকুমাৰ শুক্লা মানুহজনে আছিলে যোনে মহাত্মা গান্ধীক ইনভাইট কৰিছিলে কি আহি আপুনি আহক আহি আমাৰ চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহত আমাৰ লগত পাৰ্টিসিপেট কৰক ঠিক আছে বিকজ টিল দ্যাট টাইম কি আছিলে মহাত্মা গান্ধী was a renowned face ঠিক আছে সবে জানিছিলে কি মহাত্মা গান্ধী আমাৰ লগত থাকিলে আমাৰ যোনটো আমাৰ মুভমেন্ট হয় ফ্ৰীডম মুভমেন্ট হয় বা আমাৰ যোনটো আমাৰ ৰাইটছৰ কাৰণে যোনটো আমাৰ ষ্ট্ৰাগল হয় সেই ষ্ট্ৰাগলটোত আমি অলপ জোৰ পাম আমি অলপ এটা সাপোৰ্ট পাম সো সেই সাপোৰ্টৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ মহাত্মা গান্ধীক মাতি আনিছিলে কোনে মাতি আনিছিলে ইট ওয়াজ ৰাজকুমাৰ শুক্লা দ্যাট ইজ ফাইন আই হোপ ইয়াতে একো ডাউটছ নাই এইখিনি বাকিখিনি মই গোটেইখিনি এক্সপ্লেইন কৰিয়ে দিছো আই হোপ ইয়াতে একো ডাউটছ নাই okay now first round table conference যোনটো আমাৰ 1930 ত হৈছিলে এটো যদি আমি পাৰ্টিকুলাৰ ডেট বা মান যদি কব যাও এটো আমাৰ কেতিয়া হৈছিলে ইন দা ইয়াৰ November 1930 okay November 1930 ত হৈছিলে কিয় হৈছিলে because in March 1930 March 1930 ত আমাৰ কি লঞ্চ হৈছিলে March 1930 ত আমাৰ CDM that is civil disobedience movement লঞ্চ হৈছিলে 1920 ত আমাৰ non cooperation movement হল 1930 ত আমাৰ কি হল civil disobedience movement হল that is fine কনফিউজন হ'ব পাৰে দেই গুটেখিনি ইয়াৰ্ছৰ লগত মই বাৰে বাৰে কৈ আছো সেই কাৰণে একেখিনি টপিককে মই বাৰে বাৰে কৈ আছো যাতে এটলিষ্ট মানে চাই হলেও বা শুনি হলেও যাতে বস্তুখিনি মনত ৰৈ যায় ঠিক আছে বিকজ হিষ্ট্ৰী এনেকুৱা এটা সাবজেক্ট হিষ্ট্ৰী অফ পলিটি whatever both পলিটিটো আৰ্টিকেল থাকে হয়নে আৰ্টিকেলছ পঢ়িব লাগে এক্স পঢ়িব লাগে সেইখিনিও মনত নাথাকে কিন্তু হিষ্ট্ৰীটো তেনেকুৱা আছে উপায় নাই হিষ্ট্ৰীটো আমাৰ কি আছে হিষ্ট্ৰী আমাৰ ডেটছ আছে আমাৰ ইয়াৰ্ছ আছে সেইখিনি আমাৰ পঢ়িব লাগিব Fine. So, CDM কেতিয়া হৈছিলে? That is Civil Disobedience Movement কেতিয়া হৈছিলে? CDM হৈছিলে আমাৰ year 1930. Okay, March 1930 হৈছিলে. March 1930. So, যেতিয়া March 1930 CDM হল, after this কি হল? যেতিয়া ব্ৰিটিছে যেতিয়া দেখিলে কি নাই আমাৰো আৰু এটা আন্দোলন আমাৰ start হৈ গৈছে already হবলে গৈ আছে already March start হৈ গৈছিলে. So, তাহাঁতে কি ভাবিলে কি নাই আমি তাহাঁতক মাতো আমি কংগ্ৰেছৰ কমিটি মেম্বাৰ্ছ বোৰক মাতো আমাৰ মাজত যদি কিবা এটা মানে মিডল গ্ৰাউণ্ড যদি আমি কিবা এটা পাও দেন এই মানুহবোৰে এই কংগ্ৰেছৰ মানুহবোৰে আৰু প্ৰটেষ্ট নকৰিব হয়নে এই মানুহখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়ানছ খিনি আৰু প্ৰটেষ্ট নকৰিব সেই কাৰণে তাহাতে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স পাতিছিলে ঠিক আছে কেতিয়া পাতিছিলে ইন দা ইয়াৰ 1930 ফাইন next in which year did Swami Vivekananda participate in the World Parliament of Religions at Chicago এটো কিন্তু World Religious Conference বুলিও কয় হা এটো কিন্তু World Religious Conference. This is also another name. ঠিক হয় ঠিক আছে
কি হয় World Religious Conference in which year did Swami Vivekananda participate in the World Parliament of Religions at Chicago ক'ত হৈছিলে Chicago right Swami Vivekananda Chicago বিশ্ব ধৰ্ম সংসদত কোন বছৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল অপচন কি আছে 1893 1895 1897 নে 1899 so ইয়াৰে answer to কি হ'ব in which year did Swami Vivekananda participate in the World Religious Conference at Chicago answer হ'ব 1893 now history মই অলৰেডি আগতেও কৈছো dates কিন্তু 1893 লগত associated আমাৰ পাঁচটা important event আছে ঠিক আছে 1893 লগত associated আমাৰ কেটা important event আছে পাঁচটা important event আছে right first important event কি হয় Mahatma Gandhi went to South Africa ঠিক আছে কেতিয়া গৈছিলে তেওঁ in the year 1893 আহিছিলে কেতিয়া in the year 1915 সেই দিনটোক আমি আজিৰ ডেটত কি বুলি সেলিব্ৰেট কৰো প্ৰবাসী ভাৰতীয় দিৱস হয়নে প্ৰবাসী ভাৰতীয় দিৱস প্ৰবাসী ভাৰতীয় দিৱস See, Mahatma Gandhi গৈছিল কেতিয়া in the year 1893 ক'ত গৈছিলে South Africa আহিছিলে কেতিয়া in the year 1915 সেই দিনটোকে আমি আজিৰ দিনত কি বুলি সেলিব্ৰেট কৰো প্ৰবাসী ভাৰতীয় দিৱস তে কোনে আনিছিলে মই অলৰেডি আগত কৈছো তে কোনে আনিছিলে it was Charles Freer Andrews কোন আছিলে দীনবন্ধু হয়নে মই কৈছিল নে তেওঁ when he went to South Africa to bring Mahatma Gandhi so দীনবন্ধু হয়নে দীনবন্ধু was Charles Freer Andrews so আহিছিলে কেতিয়া 1915 ঠিক আছে that day is celebrated as Pravashi Bharatiya Divas second important event ki hoy Annie Besant right Annie Besant she came to India Annie Besant came to India Annie Besant came to India under the banner of what under the banner of Theosophical Society ami to jano Theosophical Society now founder of Theosophical Society kun hoy Helena Petrova Blavatsky Henry Still Olcott right মই লিখি দিছো বাৰু Helena Petrova Blavatsky আৰু কোন আছিলে Henry Still Olcott ঠিক আছে next important event কি আছিলে এটো Swami Vivekananda he participated in the World Religious Conference at Chicago ঠিক আছে আৰু এটা important event কি আছিলে Aurobindo Ghosh came to India after his studies in UK Aurobindo Ghosh came to India after his studies in UK next আৰু এটা important event কি আছিলে it was the beginning of Ganesh Chaturthi ঠিক আছে কি আছিলে beginning of Ganesh Chaturthi কোনে start কৰিছিলে it was done by Tilak ঠিক আছে এখিনি আমাৰ কি হয় 1893 five important events এতিয়া আমি যেতিয়া হিষ্ট্ৰীটোক এনেকে যেতিয়া ৰিলেট কৰি পঢ়ো বা যেতিয়া আমি ফ্লো চাৰ্ট বনাই পঢ়ো আমাৰ কাৰণে মনত থবলৈ ইজি হ'ব ৰাইট কেনেকে 1893 কৰ লগে লগে আমাৰ কি মনত পৰিব five important events কি আছিল মহাত্মা গান্ধী কি হৈছিল he went to South Africa আহিছিল কেতিয়া in the year 1915 that day is today celebrated as প্ৰবাসী ভাৰতীয় দিৱস হয়নে current affairs ৰ লগত কিন্তু এটো related right next কোন আছিল Annie Besant she came to India right under the banner of what under the banner of Theosophical Society founder kon asile Theosophical Society Helena Petrova Blavatsky Henry Still Olcott ঠিক আছে next important event কি আছে Swami Vivekananda education আছে he represented India in the World Religious Conference eto kot hoisile Chicago hoisile ঠিক আছে next Aurobindo Ghosh he came to India after his studies in UK ঠিক আছে Aurobindo Ghosh এটা question আমি চাইছো Alipur bomb case লগত related আছে next আৰু এটা important event কি আছে it was the beginning of Ganesh Chaturthi কোনে start কৰিছিল এটো it was started by Bal Gangadhar Tilak ঠিক আছে এখিনি আমাৰ important events হয় important events of the year 1893 okay now name one leader of the home rule movement okay home rule আন্দোলনৰ এজন নেতাৰ নাম লোৱা okay কি আছিলে option Annie Besant Aurobindo Ghosh Surendranath Banerjee ne Bipin Chandra Pal name one leader of the home rule movement ইয়াৰে আমাৰ answer টো কি হয় ইয়াৰে আমাৰ answer টো হয় Annie Besant কিন্তু Annie Besant ইন্ডিয়া যেতে home rule launch কৰিছিলে হেতু year কি আছিলে year was 1916 ঠিক আছে home rule কেতিয়া launch হৈছিলে ইন্ডিয়াত
in the year 1916 কিন্তু এনি বেচেন্টে যেতিয়া লঞ্চ কৰিছিলে হোম ৰুল দুটা আছে ঠিক আছে one was done by Tilak one was done by Annie Besant ঠিক আছে Annie Besantৰ হোম ৰুলটো কেতিয়া আছিলে it was in the September 1916 ঠিক আছে আৰু তিলকৰ যোনটো হোম ৰুল মুভমেন্ট আছিলে তিলকৰ হোম ৰুল মুভমেন্টটো কেতিয়া আছিলে তিলকৰ কাৰণে আছিলে it was April 1916 সেইকাৰণে ইয়াতে মানুহৰ কনফিউজন হয় তিলকৰ হোম ৰুল মুভমেন্টটো কেতিয়া আছিলে এপ্ৰিল 1916 আৰু এনি বেচেন্টৰ হোম ৰুল মুভমেন্টটো কি আছিলে সেপ্টেম্বৰ 1916 ঠিক আছে নাও এনি বেচেন্টে যোনটো হোম ৰুল মুভমেন্ট কৰিছিলে হয়নে ইয়াৰে প্ল্যানিং কিন্তু এবছৰ আগতে কৰি ৰাখিছিলে সো এই এবছৰ আগৰ ডেটটো কি আছিলে একচুয়ালি it was supposed to be launched on 28 September 1915 ঠিক আছে সেইকাৰণে হোম ৰুলৰ লগত আমি কাক এছ'চিয়েট কৰো মোস্টলি এনি বেচেন্ট কিন্তু তিলকো এছ'চিয়েটেড হৈ আছে why এনি বেচেন্ট because this was the date এটোৱে ডেট আছিলে যোনটো তেওঁ হোম ৰুল মুভমেন্টটো লঞ্চ কৰাৰ কথা আছিলে বাট হোৱা নাই সো নেক্সট আমাৰ কোনে লঞ্চ কৰিছিল তিলকে লঞ্চ কৰিছিল কেতিয়া কৰিছিলে ইন দ্য ইয়াৰ এপ্ৰিল 1916 আৰু এনি বেচেন্টে আল্টিমেটলি কেতিয়া কৰিলে সেপ্টেম্বৰ 1916 ঠিক আছে এতিয়া তেওঁৰ হোম ৰুল মুভমেন্টৰ এজন অৰ্গানাইজিং সেক্ৰেটাৰী আছিলে right who was the organizing secretary important question হয় who was the organizing secretary his organizing secretary was George Arundel important question hai okay this is an important question who was the organizing secretary of Annie Besant's home rule movement so yare answer to ki hobo yare answer to hobo George Arundel okay yate aro eta kotha moi koi diu kisuman kitabot kintu eto 28 September ase kisumanot kintu eto 25th September ase okay he karone confusion hobo nalage so directly etu নালাগে বাৰু এটো ডাইৰেক্ট সেপ্টেম্বৰ 1915 ত তেও একচুয়ালি ভাবিছিলে লঞ্চ কৰাৰ কথা কিন্তু হোৱা নাছিলে কিন্তু ডাইৰেক্টলি লঞ্চ কেতিয়া কৰা হৈছিলে ডাইৰেক্টলি তেও লঞ্চ কৰিছিলে সেপ্টেম্বৰ 1916 ওকে আৰু তিলকে কেতিয়া কৰিছিলে এপ্ৰিল 1916 ফাইন আৰু ইয়াতে হোম ৰুল মুভমেন্টৰ যোনটো এনি বেচেন্টৰ হোম ৰুল মুভমেন্ট আছিলে তাতে কি আছিলে তাৰে অৰ্গানাইজিং সেক্ৰেটাৰী কোন আছিলে অৰ্গানাইজিং সেক্ৰেটাৰী was জৰ্জ আৰুণ্ডেল ঠিক আছে so this was about the home rule movement Next, who was the first woman president of Indian National Congress? Yate eta bostu mon koribo logia first women buli koise first Indian woman buli kintu huda nai only ki hudise first woman president buli amak porikhat kintu hudise so who was the first woman president of Indian National Congress yare answer to ki hobo yare answer to hobo Annie Besant who was the first woman president of Indian National Congress it is Annie Besant কোনটো সেশনত আছিল 1917 or Calcutta session okay 1917 or Calcutta session আৰু পৰীক্ষা যদি ফাৰ্স্ট ওমেন নহদি যদি ফাৰ্স্ট ইন্ডিয়ান ওমেন বুলি হুদে ফাৰ্স্ট ইন্ডিয়ান ওমেন হুদাৰ লগে লগে আমাৰ এনসাৰটো কিন্তু চেঞ্জ হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব সৰোজিনী নাইডু ঠিক আছে সৰোজিনী নাইডু was the first Indian woman president of INC আৰু যদি ফাৰ্স্ট ওমেন প্ৰেসিডেন্ট বুলি হুদে ওমেন প্ৰেসিডেন্ট হুদাৰ লগে লগে এনসাৰ কিন্তু এনি বেসেন্ট হৈ যাব ঠিক আছে তো ফাৰ্স্ট ইন্ডিয়ান ওমেন প্ৰেসিডেন্ট হলে সৰোজিনী নাইডু হ'ব কেতিয়া হৈছিলে 1925 কোনটো সেশন আছিল it was the Kanpur session কোনটো সেশন আছিল it was the Kanpur session এইটোৱে কিন্তু বেসিক ডিফারেন্স পৰীক্ষাত আমি ফার্স্ট ওমেন ও জানো বুলি সৰোজিনী নাইডু দি থৈ আহো হয়নে হৈ যায় বহুতৰ হয় এটো মিস্টেক সেইকাৰণে মই আগতেও কৈছো এতিয়াও কৈছো ভুলটো যাতে এতিয়াই হয় পৰীক্ষাত গৈ যাতে ভুলটো নহয় ঠিক আছে was the first woman president লাগিলে read a question 3 times তিনিবাৰ পঢ়ক কথা নাই কিন্তু ভুল হ'ব নালাগে who was the first woman president of Indian National Congress only first woman বুলি হুদিছে কি হ'ব Annie Besant first Indian woman হুদাৰ লগে লগে এনসাৰটো কিন্তু আমাৰ সৰোজিনী নাইডু হৈ যাব ঠিক আছে সৰোজিনী নাইডু কেতিয়া আছিলে 1925 কোনটো সেশন আছিলে it was the Kanpur session আৰু Annie Besantৰ কোনটো সেশন আছিলে it was 1917 Calcutta session I hope this thing is clear ঠিক আছে Moving on to the next question. When was the non-cooperation movement suspended? অসহযোগ আন্দোলন কেতিয়া স্থগিত কৰা হৈছিল 1940 1932 1922 নে 1920 স্টার্ট কেতিয়া হৈছিল স্টার্টটো হৈছিল 1920
ৰাইট মই অলৰেডি কৈছো 1920 কিন্তু ষ্টাৰ্ট হৈছিল এণ্ড কেতিয়া হৈছিল এণ্ড হৈছিল ইন দ্য ইয়াৰ 1922 ঠিক আছে 1922 এণ্ড হৈছিল আফটাৰ হোৱাট আফটাৰ দি চৌৰি চৌৰা ইনচিডেন্ট আফটাৰ দি চৌৰি চৌৰা ইনচিডেন্ট আফটাৰ চৌৰি চৌৰা ইনচিডেন্ট কি হৈছিলে নন কপাৰেশ্যন মুভমেন্ট আমাৰ সাসপেন্ড কৰা হৈছিলে নাও 1932 কি হৈছিলে আমাৰ পুনা পেক্ট সাইন হৈছিলে বা পুনে হোৱাটএভাৰ পুনা পেক্ট সাইন কৰা গৈছিলে between whom Gandhiji and B.R. Ambedkar Gandhiji and B.R. Ambedkar okay আৰু 1940 কি হৈছিলে এটো ইম্পৰ্টেন্ট ইভেন্ট হয় 1940 কি হৈছিলে আমাৰ ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ হৈছিলে 1940 কি হৈছিলে আমাৰ ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ হৈছিলে ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল ইট ওয়াজ স্টাৰ্টেড বাই মহাত্মা গান্ধী কিন্তু পৰীক্ষা যদি হুদে ফাৰ্স্ট ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহী কোন আছিল ঠিক আছে কি যদি হুদে ফাৰ্স্ট ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহী যদি আমাৰ হুদে ফাৰ্স্ট ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহী যদি আমাক হুদে এনসাৰটো কি হ'ব it will be Acharya Vinoba Bhave okay Acharya Vinoba Bhave Acharya Vinoba Bhave কোন আছিল he was the first individual satyagrahi আৰু এই সত্যাগ্ৰহ ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহটো কোনে লঞ্চ কৰিছিল it was launched by Mahatma Gandhi now first individual সত্যাগ্ৰহী কোন আছিল Acharya Vinoba Bhave হয়নে আৰু second individual সত্যাগ্ৰহী কোন আছিল it was Jawaharlal Nehru important question হয় it was Jawaharlal Nehru first individual সত্যাগ্ৰহী যদি পৰীক্ষাত হুদে it will be Acharya Vinoba Bhave কোনে লঞ্চ কৰিছিল individual সত্যাগ্ৰহ মহাত্মা গান্ধী কেতিয়া লঞ্চ হৈছিল 1940 second individual সত্যাগ্ৰহী কোন আছিল it was Jawaharlal Nehru ঠিক আছে next 1932 কি হৈছিল পুনে পেক্ট হৈছিল পুনে পেক্ট কাৰ মাজত হৈছিল মহাত্মা গান্ধী and B.R. Ambedkar next কি আছিল 1920 কি স্টাৰ্ট হৈছিল নন কপাৰেশ্যন মুভমেন্ট স্টাৰ্ট হৈছিল ৰাইট আৰু 1922 কি হৈছিল এটো মুভমেন্ট সাসপেন্ড কৰা হৈছিল বন্ধ কৰা হৈছিল কিয় কৰিছিল ডিউ টু দা চৌৰি চৌৰা ইনসিডেন্ট ঠিক আছে আই হোপ এখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হৈছে এই গুটেখিনি ফ্যাকচুয়াল পইণ্টসও এডেড যোনখিনি মই ইনফৰমেশন দিছো হেখিনিও ক্লিয়াৰ হৈছে এভৰিথিং ইজ ইম্পৰ্টেন্ট ওকে এনেটো এখিনি ষ্টৰী নহয় হয়নে এই গুটেখিনি ফ্যাকচুয়াল বস্তু হয় এখিনি বস্তু কিন্তু দে আর ভেরি ভেরি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে